The countdown for the first phase of polling has began with party candidates filing their nomination papers today. From APCC President Ripun Bora to AGP Chief Atul Bora, all filed their nomination papers to contest in the first phase of the polls. The nomination filing process was a grand affair for most of the candidates, with parties exhibiting a massive show of strength on the occasion. BJP candidate from Golaghat, Ajanta Niyog, who recently joined the party from the Congress, filed her nomination today. Hundreds of party supporters accompanied Niyog, and it was a massive show of strength for Niyog, who is being dubbed as the favourite candidate from Golaghat. NEDA convener and Assam Health and Finance Minister Himanta Biswa Sharma also landed in Golaghat as Niyog filed her nominations. Speaking to the media, Sharma once again exuded confidence that the BJP will do exceedingly well in the polls. He also took a sarcastic dig at a rival Congress candidate Bitupan Saikia, who rode on an elephant to file his nominations. Amar Ohomor Bibhinno Stanot Amar Dollar Party Kokole Mononoyen Dise Ratipua Guwahatir Amar eta Karyokhuchi থকা বাবে মই মনোনয়ন পত্ৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিব নোৱাৰিলেও শেষত হলেও অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ মনোনয়ন প্ৰদান কাৰ্যসূচীত অলপ যোগদান কৰাৰ সুবিধা পালো মই ভাবো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এই নিৰ্বাচনত সুন্দৰ ফলাফল দেখুৱাব পাৰে মই নাজানো হস্তিৰ পিঠিত উঠি মনোনয়ন দিব পাৰে নে নাই আমাৰ কথাটো হল যে গণেশ বাবাক তলৰ পৰা প্ৰণাম কৰিব লাগে তেওঁৰ পিঠিৰ ওপৰত আৰু ইলেকশ্যনৰ দিনা উঠি ল'ব নালাগে আৰু অন্য হাতী মানে ভগৱান আজি দিনটো হাতীক তলৰ পৰা নমস্কাৰ কৰা সময় সিম্বল বলে তেওঁলোকে যি নহক আজি মই যদি সুযোগ পাওঁ হাতীক ভৰিত নমস্কাৰ কৰিম হাতীৰ ওপৰত উঠি নলওঁ আৰু একেদিন ঠিক আছে মই ভাবো মহাজোত নহয় এইবিলাক মহাজত গতি কেনেকৈ থাকি যাব তেওঁলোকে আমি এইবাৰ গোলাঘাট সৰু পথাৰ গোলাঘাট সদৰ আৰু দেৰগাঁও চাৰিওটা সমষ্টি এবাৰ আমি জিকিম খুমটাইটো সদায় আছে যোৱাবাৰ আছিলেই গতিকে গোটেই পাঁচটা সমষ্টি এবাৰ আমি ভাল কৰি জিকিম Meanwhile, BJP leader Piyush Hazarika also exuded confidence that Ajanta Niyog will emerge victorious in the forthcoming polls. আজিৰে বিশাল সমদলে প্ৰমাণ কৰে যে অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানী জিকিব নহয় বহু হাজাৰ ভোটত জিকিব আৰু কেনেকৈ আমি অসম চৰকাৰখনে অসমৰ উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ এই উন্নয়নৰ ধাৰা এই গোলাঘাটত তীব্ৰ গতিত আগুৱাই যাব Meanwhile, former BJP leader Bitupan Saikia, who joined the Congress just a day ahead, also filed his nomination papers today. He was accompanied by Congress MP Gaurav Gogoi and party leader Rakibul Hussain. In a grand show, Saikia rode on an elephant on the way to the nomination centre. Take a look. Meanwhile, Assam Pradesh Congress Committee President Ripun Bora filed his nomination for the Gopur seat today. Ripun Bora is up against BJP's Utpal Bora in the same constituency. It may be mentioned that Ripun Bora is one of the key candidates for the Congress. Yes. Meanwhile, AICC General Secretary Bhupen Kumar Bora, who will fight from Bipuria constituency, also filed his nomination today. Bora filed his nomination at the Lakhimpur DC office. ৰাইজে এবাৰ পুনৰ দায়িত্ব দিব আৰু দায়িত্ব আগতকৈ বেছি অভিজ্ঞতাৰ গাম্ভীৰ্য হৈছে আৰু যথেষ্টখিনি ঠেকাও খাইছোঁ আমি দল হিচাপে হওক ব্যক্তি হিচাপে হওক গোটেই যোৱা সময়ছোৱাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাখিনিক সঠিকভাৱে মূল্যাংকন কৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজক আৰু অসমবাসী ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব মই অকলে প্ৰতিহত কৰিবলগীয়া নাই তেওঁ এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মই এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ দুইটা দলৰে সক্ৰিয় বৈশিষ্ট্য আছে আদৰ্শ আছে চিন্তা চৰ্চা আছে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ যি ৰাজনৈতিক পটভূমি সেই পটভূমিত কোনটো দলৰ কোনজন প্ৰাৰ্থীক বিধানসভালৈ পঠিয়ালে ভাল হয় সেইখিনি সিদ্ধান্ত বিপুৰীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে নিশ্চয় ভালকৈ ল'ব পাৰিব Additionally, Congress's Rana Goswami filed his nomination from the Jorhat seat.
2016 চনত আহোঁতে যিমান ৰাইজ মোৰ লগত ওলাই আহিছিলে মই নিজে অভিভূত যে মই ৰাইজক কাকো কোৱা নাই বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাই গ'ল যেহেতু মই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দিম বুলি প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ তাৰপিছত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ৰাইজ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে যোৱাবাৰ 16 চনত মই চৰকাৰত আছিলোঁ তেতিয়াও ইমান মানুহ অহা নাছিলে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ৰাইজে মানে মই সুধিলোঁ আপুনি কেলৈ আহিছে বেছিভাগ মানুহে মোক ক'লে যাৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে চবেই বোলে কংগ্ৰেছক ভোট দিম দুজন মানে ক'লে যোনে আমি পিঁয়াজ খাওঁ চবেই কংগ্ৰেছক ভোট দিম আৰু যোনে কৈছে মিঠাতেলত আমি বইল নাখাওঁ মিঠাতেল খাওঁ গতিকে অহাবাৰ 250 টকা মিঠাতেল হ'বগৈ 5 বছৰ পিছত গতিকে কংগ্ৰেছক দিব গতিকে আজি পেট্ৰল ডিজেলতো কথা আছে গাড়ীৱালাবিলাকে পেট্ৰল ডিজেল মূল্য বৃদ্ধি মাহেকীয়া উপাৰ্জন বঢ়া নাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেইটামান হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি 800 টকা 200 টকা 2000 টকা 1000 দামা কৰে ৰাইজে বুজে নহয় যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে দিছে ইলেকশ্যন বন্ধ হৈ যাব যোৱা লকডাউন গ'ল জনপ্ৰতিনিধি ৰাইজে বিচ্ছিন্ন ধুমুহা বতাহত ঘৰ ভাঙিলে জনপ্ৰতিনিধি বিচ্ছিন্ন বিচাৰি নাপালে 4 বছৰ 9 মাহ হ'ল ৰাইজৰ কিমান বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ গ'ল ৰাইজে বিচাৰি নাপালে এই 2 মাহ থাকোঁতে 3 মাহ থাকোঁতে প্ৰতি আগৰ যিটো সেইটো ৰাইজৰ মাজলৈ আহে আজি তাৰিখত ঠিকা ঠুকুলিৰ নামত ঠিকা ঠুকুলিৰ নামত আজি চিণ্ডিকেট হ'ল আজি তাৰিখত যোৰহাটত বালি চিণ্ডিকেট হ'ল আজি তাৰিখত যোৰহাটত ইটো কয়লা চিণ্ডিকেট হ'ল আজি তাৰিখত আগত মই বিধায়ক আছিলোঁ মোৰ দিনত চিণ্ডিকেটৰ কথাটো বাতৰি কাকত ওলোৱা নাছিলে কোনো চিণ্ডিকেট নাছিলে ইমান চিণ্ডিকেট কথা ওলাল কিন্তু কোনো ধৰণৰ একশ্যন নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ নাই আনকি ইটোৰ পিছত ইটো মানে And not only this, BJP's Hitendra Nath Goswami also filed his nomination papers from Jorhat today. And furthermore, AGP President Atul Bora also filed his nomination from Bokaghat today. Bora filed his nomination papers at the Bokaghat block office along with Chandra Mohan Patwari. Before filing his nomination, Bora sought blessings of the Almighty at the Namkhor. Om Tat Sat Jai Bhagavad Prad Satrani Kyamayada Shukshamam Parveshwara Mantrainam Kriyainam Bhaktinam Surishwara Yapudita. Later, Chief Minister Sarbananda Sonowal sought support for Atul Bora from the people of Bokaghat during a public meeting in the constituency. Listen in. মই আইতে আহিছো বোকাখাতবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অতুল বৰাৰ হৈ আপোনালোকে সকলো আশীৰ্বাদ দিয়ক আপোনালোকক মই আৰু বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ যোৱাটো নিৰ্বাচনত আপোনালোকে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'লে এখেতক নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰাবৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ গণশক্তি আমি সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিলোঁ আৰু সমষ্টিৰ বসবাস কৰা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতসকলৰ চৰণ চুই আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ ৰাইজে আমাক আন্তৰিকতাৰে আশীৰ্বাদ দিলে সমৰ্থন দিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বোকাখাতৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপে 5 বছৰ এটা সফল কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিলে মই ভাবো ইয়াৰ বাবে আপোনালোক গৌৰৱান্বিত হোৱা উচিত আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰা প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে 5 বছৰ তেখেতৰ মন্ত্ৰী সভাৰ যিটো কাৰ্যকাল বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজক উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক কৃষি খণ্ডত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে যেনেধৰণে উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে মই ভাবো তেখেত নিশ্চিতভাৱে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ আপোনালোকে সকলোৱে হাততালি মাৰি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিয়ক And meanwhile, a BJP candidate from Dibrugarh, Prashanta Fukan, also filed his nomination papers today. Returning officer and Dibrugarh DC Pallab Gopal Jha accepted Fukan's nomination. Before filing his nomination papers, Fukan took part in a massive rally. Take a look.
And Assam Jatiya Parishad President Lurin Jyoti Gogoi also filed his nomination for the Naharkatia Assembly seat for the first phase of polling. It may be mentioned here that the newly floated Ahom Jatiya Parishad on Sunday announced the second list of 50 candidates for the three-phased assembly polls, with its president Lurin Jyoti Gogoi contesting from one more constituency, Naharkatia. The party had on Friday released the first list of 18 candidates for the forthcoming assembly polls. আমি এবাৰ কৈছোঁ যে এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ যুঁজ হ'ব আৰু জাতীয়তাবাদৰ নিশ্চিতভাৱে জয়লাভ হ'ব আৰু আমি এই কথা বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ অসমৰ জনতা এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত বিগত সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে অসমৰ জনতাৰ ওপৰত কৰা অন্যায় অবিচাৰ শোষণ আৰু অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ চকু অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে ন্যায় নিদিয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত থিয় দিছে একাৰণে জাতীয় চৰকাৰ এখন হ'ব এই কথা নিশ্চিত ফেক্টৰ অসমৰ জনগণ কোনো ব্যক্তি কাৰো ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে অসমৰ ৰাইজে ভোট দিব ৰাইজে ঠিক কৰিব নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কাৰ পক্ষত আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা উৎসাহ উদ্দীপনা এইটো প্ৰমাণ কৰিছে এইবাৰ ৰাইজ জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত আছে আৰু সেইকাৰণে জাতীয় চৰকাৰ হ'ব আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিত জাতীয়তাবাদৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব